الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع هللت يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan gelaynaa insha allahu tacaala muxaadaradii saddexaad ee maanta muxaadaradaasoo ciwaankeedu yahay geeridii rasuulkeennii moxamed sala allahu calayhi wasalam uu soo jeedin doono sheekh maxamed idriis falyatafadal mashkuuran الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa kulankeenna inuu ka dhigo kulan barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa qalbigayga iyo carabkayga inuu ku sugo kelimadda xaqa ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbiyadiinna iyo dhegihiinnaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna qaata aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah وأولئك هم أولو الألباب intaa kadib walaalayaal kelimadeenna galabta waxay ku saabsan tahay sida aad maqasheen ama aragteen geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dardaaranadiisii uu ka dardaarmay oo ummaddiisa uu u soo jeediyey geeridiisa wax yar ka hor inta aanan u gelin inaan ka hadlo geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qodobada aan ka hadli doono waxaan jeclahay inaan ka hormariyo aayaad nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warramaya iyo aadaabta looga baahan yahay dadka mu'miniinta ah inay kula dhaqmaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka kariimka ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aad u faahfaahiyey qaabka loola dhaqmayo sida loo dhegaysanayo sida cilmiga looga qaadanayo sida loogu yeerayo sida loogu sallinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa uu ka mudan yahay ummadda oo dhan acuudu billaahi min ashaytaani الrajiim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أيها الإخوة إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله الله نقدق مسلمين الله نقدق أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا اسكله إنه الله سبحانه وتعالى
ونوغا دغي قدوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام نونا صدري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى وكدغ خاتم الأنبياء والمرسلين نبي ذكي وقدميه ختمي وغنا فضل بدن خلقيس oo dhan nebiyadana ugu fadli badan Allah subhanahu wa ta'ala naga dhigay ummadiisa qodobada aan ka hadli doono insha Allah ta'ala waxay noqon doonaan sida soo socota koow ahamiyada ay leedahay ama muhiimada ay leedahay mawduucan siirada nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam guud ahaan ama geeridiisiba in laga hadlo labo inaan wax yar oo kooban ka tilmaamo siiradiisa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam saddex nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam sida loogu sheegay geeridiisu inay soo dhowdahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala ishaaraad siiyo si ogeysiiyay inta aanay geeridiisu iman ka hor afar nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam siday ugu soo bilaabatay xanuunku iyo sababtiisa shan nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam in la kala dooransiiyay nolosha inuu ku waaro oo aakhiritaankiisana janno uu noqdo aakhirkiisu iyo inuu Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa u oofsado oo geerida ay ku timaado lix nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam xanuunkiisii iyo muddadii uu xanuunka ku jiray iyo geeridii iyo wixii ka dhashay toddoba dardaaranadii nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam laga soo bilaabo waqtigii xajka oo geeridiisa xoogaa yar ka horeysay waayo xajkii wuxuu ahaa bishii dilxija nabiguna kaleey sallallahu alayhi wasallam sida la isku waafaqsan yahay wuxuu dhintay bishii rabiic al-awwal oo bishan aan ku jirno oo kale taa ka saddex bilood baa u dhaxaysay geeridiisa iyo xajka kaleey sallallahu alayhi wasallam maalintii ugu dambeysay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam noloshiisa umrigii nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam uu ku geeriyooday saxaabada ridwaanullaahi calayhim rag iyo dumarba sida uga tiiraanyoodeen nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam geeridiisii iyo ugu dambeyntii nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam dhiqidiisii iyo kafantiisii iyo duugitaankiisii qodobka u horeeya oo ah nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam in laga hadlo mawduuca siiradiisa iyo geeridiisa ama siiradiisa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam iyo dhaqankiisii iyo noloshiisii kaleey sallallahu alayhi wasallam way xafidan tahay dadka muslimiintaana inay siiradiisa ay akhriyaan oo isxusuusiyaan waa arrin diinta meel weyn ka jooga xayalay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga dhigay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam qudwo aan ku dayanno oo ku dayashadeena aan ku salayno nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam saas darteed waa inaan siiradiisii barannaa iyo sunnadiisii si aynu ugu dayanno siiraduna waxay tilmaamaysaa noloshiisu siday ahayd nolol maalmeedkiisii iyo axdaastiisii iyo dacwadiisii noloshiisii khaaska ahayd iyo tii caamka ahayd intaba ayay maalin u sajilaysaa oo ay u rikoor garaysan tahay inaynu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam aynu ka fiirsan saas darteed ayay siiradu muhiim u tahay inaynu ogaanno siduu nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam diintan u hirgeliyay oo u dhaqangeliyay oo ugu dhaqmay maadaama ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanah liman kaana yarju allaha wal yawmal aakhir nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu idin yahay uswa yaani qudwa aad ku dayataan saas darteed ayay muhiim u tahay waxa kale oo muhiima nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam geeridiisa maxaa yeelay waa musiibada ugu weyn ee ummadda soo gaartay waa musiibada ugu weyn ee qof kasto muslim ah soo gaarta musiibada nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam geeridiisa weyn musiibo ka weyn mar dambe ma iman doonto taasna waxa uu daliil xadiis nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday oo uu sheegay oo uu leeyahay nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam ayuha nas ayuma ahadin min almu'minin usiba bimusibatin فليعتبر بمصيبته بي قف كستا oo mu'min ah oo dhibaato ay soo gaarto musiibo ay ku dhacdo ama geeri ama wax la mid ah ama dhibaato ay ku timaado ha ku xusuusto geerideedii iyo musiibadaydii anil musiiba allati tusibuhu musiibada isaga gaartay ama asiibtay ha kaga xusuusto ha kaga cibro qaato geerideedii aniga
فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي قف مؤمن أنيق قداشي كما إيمان دونتم مصيبة كوين مصيبة غير ديدا مصيبة غير ديدا وحكر لي النبي عليه السلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي هدي وقفكين مصيبة يكون عضو هكو حصوصته مصيبة ديدي ويلا يرانيسا marka tiis wiil baa ka dhintay aaba ka dhintay oday baa ka dhintay nin baa ka dhintay wixii musiibo ku soo gaaraba musiibadii nabiga kaleey san geeridiisa ka weey ku xusuuso marka si musiibadaadu u yaraato oo kula fududaato falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamu al-masa'ib wa musibada weey na'am fi'lan sida uu u cabiray Anas radiyallahu anhu waxaan ugu tagi doonaa meesha saxaabada wuxuu yiri nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay ayaanu dareenay magaalada Madiina inay madoobaatay oo mugdi ay noqotay awalna iftiin ay ahayd marka musiibadaas weyn inaynu xusuusano sababtuna waxay tahay nabigu kaleey salatu wasalaam waa kii ilaahay subhanahu wa ta'ala inaka bixiyay mugdiga oo inoogu saaray Allah subhanahu wa ta'ala iftiinka waa kii Allah subhanahu wa ta'ala shirkiga iyo jaahiliyada oo inaka bixiyay ee Allah subhanahu wa ta'ala inoogu keenay nuurka islaamka iyo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu keenay waa kii nabigu kaleey salatu wasalaam inoo xiriirinayay dhulka iyo cirka kii waxyigu ku soo degayay ee Allah subhanahu wa ta'ala waxyoonayay waxa inaga dhaxdeena ka dhacaya saynu u dhaqmayno ninku soo xaaskiisa ula dhaqmayo soo u cibaadaysanayo xoolihiisa soo u maamulayo duriyadiisa soo u maamulayo soo isagu nolosha adduunka ugu soconayo waxa soo dhan wuxuu ka ogaanayay nabiga kaleey salatu wasalaam iyo waxyiga ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo dejinayo ولذلك أيتر أيمن markay ooysay nabiga kaleey salaam geeridiisi oo Abu Bakr iyo Umar radiyallahu anhum ay ku yiraahdeen maxaad u ooynaysaa nabiga kaleey salaam wixii ilaahay agtiisa u yaala uga khayr badan adduunka waxay tir geerida uma ooynayee waxyigi inuu go'ay ayaan u ooynaya waxyigi noo imanayay Jibriil oo habeen iyo maalin socday nabiga kaleey salaam ku soo degay oo wixii dhaca la oranayo waxa saa u dhacay toosi waxa saa u dhacay waa qalad waxa qofkaas sameeyay ma fiicna waxyigi go'ay oo dhamaaday ayaan la ooynayaa bay tiri marka inaynu walaalayaal is xusuusino geerida nabiga kaleey salatu wasalaam iyo siiradiisa sidaas ayay muhiim inoogu tahay ama nabiga kaleey salatu wasalaam hadii aanu nimaadno siiradiisa iyo noloshiisa saan ognahay nabiga kaleey salatu wasalaam maka ayuu ku dhashay aamul fiil buuna dhashay aamul fiil maalin isniinaha ayuu dhashay ama bisha uu dhashay lama sugin سنة صحيحة أو صغي مجر ربيع الأول با ما صفر با ما محرم با لما صغي سيرة قاربة يري بش ربيع الأول لكن لما صغي عامل في الهدول شيء النبي عليه الصلاة والسلام مكة أيو كل شيء تاسونا ويسوقن تهاي قريش أيو كل شيء بني هاشم أيو كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام أووجيس وعبد المطلب وسيد قريش أها أبيه سنوا عبد الله wuxuna geeriyooday aabahiis nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam isagoo uurka hooyadiis ku jira sida ay dadka siirada qoray intooda badan ay isku waafaqsan yihiin markii uu dhashay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam hooyadiis calaamad badan bay aragtay dabeedna waxa lagu nuujiyay reer bani salama oo halimatu saadiya ayaa nuujisay oo baadiyaha magaalada Makka dhinaca Daa'if waliba ahayd ayaa nuujisay kadibna nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam markii uu gaaray 25 sano wuxuu guursaday Khadija bint Khuwaylid oo ahayd sayyidatu nisaa ahli Makka inta aanay guursan nabiga kaleey salatu wasalaam ayay waxay ahayd haweenay macruuf ku ah wanaag iyo xushmad xoolana leh oo maalqabeena oo tijaaraysata tijaaro uu qaaday kadib ayuu nabiga kaleey salaam guursaday carruurtiisa waxaan Ibraahim ka ahayna Khadija baa dhashay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala durriyada uu ka siiyay wixii haray gabdhihii baana noolaaday wiilal uma noolaan nabiga kaleey salatu wasalaam 40 sano markii uu gaarayna nabiga kaleey salatu wasalaam isagoo jooga qaaru Hira oo ku cibaadeysanaya ku taxannusaya ayaa waxyiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bilowday wuxuuna kaga bilowday iqra باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كسو دقبي أهي إنو دادك أدقه أو رسالة كل واقنا وحلو كسو دجي يا أيها المدثر قم فأنذر
وربك فكبر وحليهم بعض المفسرين سيدي لو يري النبي عليه الصلاة والسلام قم استاك وددك أدك مويا فريس النبي عليه الصلاة والسلام إلى وكجريوده عليه الصلاة والسلام wuxuu u istaagay marka risaaladii inuu guto Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri inna arsalnaaka bil haqqi bashiran wa nadhira qum fa anzir sidii loo yiri maka wuxuu markaa ku jiray 10 sano ayuu dacwadaas waday 10 sano markuu wadayna waxa loo qaaday xagga samada oo Israa wal Mi'raaj salaadii ayaana 5 salaadood lagu soo waajibiyay 5 salaadood waajibaadkeedii 3 sano ayuu maka ku gudanayay kadibna 13 sano markay maka ugu dhamaatay waxa loo idmay inuu soo hijroodo Madiina u soo hijroodo Madiina ayuu u soo hijrooday sanadkii 13 10 sano ayuu iyadana uu ku noolaa nabigu kaleey salaatu wasalaam marka 40 sano oo ka horeysay bicthada iyo dacwada iyo 23 sano 13 sano oo maka iyo 10 sano oo Madiina 63 ka sano ay isku waafaqsan yihiin dadka ahlu siyarka inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam u noolaa 10 ka sano oo Madiina joogana nabigu kaleey salaatu wasalaam dhismihii ummadda iyo dawladda islaamka iyo jihaadka iyo faraa'idii soo degaysay iyo sharaa'icdii islaamka oo dhan oo ku soo degtay ilaa Allah subhanahu wa ta'ala ku soo dejiyo hajjatul wadaa al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina aya diintiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyigi 23 ka sano ugu dhamaystiray Allah subhanahu wa ta'ala أما حاجة موقع كيس النبي عليه الصلاة والسلام وحوها نندح دحاضا وأنا أديرين آدنا أن أقابنين ربعة من الرجال هو دحاضا أيها وحولها تما النبي عليه الصلاة والسلام جلعسن لكن تماها السبق ذا أنا هين وصيدا قوة إن ديرت يشينها أنا هين kuwan maartay adag ee Afrikaanka oo kalena aan ahayn timaha jaleeca ah oo jacdiga la yiraahdo dhaxdhaxaadka ah ayay ahayd timihiisu marna waxay gaari jireen dhegtiisa korkeeda marna waxay gaari jireen garbihiisa ayay gaari jireen oo carabtu timaha weydaysan jirtay wayna hagaajin jirtay nabigu kaleey salaatu wasalaam sidaas oo kale shafka ilaa xundurta wuxuu ku lahaa timo dheer ayuu ku lahaa wuxuuna ahaa ashcar buu ahaa nabigu kaleey salaatu wasalaam sidaas oo kale nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin cas oo casaankiisa uu gaduud ku jiro walidaalika nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii uu caradana waa laga garan jiray wajigiisa nuurka hadii uu xanaaqana waa laga garan jiray wajigiisa kaleey salaatu wasalaam ama akhlaaqdiisa wuxuu ahaa akhlaaqda ugu wanaagsan ilaahi subhanahu wa ta'ala uu qof bashara وإلهي سبحانه وتعالى سيئ وحنا وفلان الله سبحانه وتعالى إنه يري وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وحو شيء إنا نبين شيء ما كذب الفؤاد ما رأى الله سبحانه وتعالى وحو أرك إنا نبين كشيء أيو نبي عليه الصلاة والسلام قتل مام وحو قفنا حريص بدن عرورت الدون كذا أو لا استاجه أو سلامة قبل يرى هذا وتماد أي كحيسن كرتو aan isla weynaan badnayn oo nabigu kaleey salaam isla weynaan malahayn mutawaadic buu ahaa dhulku fariisan jiray dhulku wax ku cuni jiray dhulku seexan jiray qof kastu raaci jiray asxaabtiisana laga ma garan jirin nabiga kaleey salaam hadii uu dhex fadhiyo oo ninka reer baadiyaha u yimaado ayyukum muhammad ayuu oran jiray iskama weynayn jirin asxaabtiisa kaleey salaam zaahid buu ku ahaa adduunyadana indhihiisa kuma calliqin oo wuxuu ka tagay adduunyada isagoo ka dhergin quudka qamadiga isagoo ka dhergin ayuu ka tagay nabigu kaleey salaam adduunyadan ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisana aad buu ugu xoog badnaa oo xaq xaqiisa nabigu kaleey salaam wuxuu ahaa mid ku adag oo aan dhinacna uga leexan qofnana uga haybaysan wuxuu ahaa mid akhlaaq wanaagsan oo dadka aan waxay karahsadaan wajigooda ku oran oo aan waxay dadku dhibsadaan aan ku oran dadka xaq isagoo ka tagayeen ama wanaaga isagoo sheegaya ama xaga deeqsinimadiisa nabigu kaleey salaam wuxuu aan deeqsi ah oo sida dabaylaha oo kale to khayrkiisu u socdo kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas siduu yiri ibn Abbas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu al-Qur'an marka uu jibril la kulmo bisha ramadan oo qur'aanka la daraasayo nabigu kaleey salaam fala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada bil khayr min ar-rih al-mursala
dabaysha soconaysa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka uga dheereeyey bal wuxuu leeyahay jaabir radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu maa su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama shay-an faqaala laa qat weligiis nebiga calayhi salaatu wasalaam lama weydiisan shay uu hayo oo uu weligiis yidhaahdo laa maya uu yidhaahdo maba iyan dhicin buu dhihi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu marka waxay ahayd akhlaaqda ugu wanaagsan tawaaduc badan naxariis badan deeqsinimo badan hadal wanaagsan cay aan lahayn haba yaraatee wax caya dadkana aan caayin faaxish aan ahayn cid aan gacantiisa ku garaacin laa dumar walaa ilmo walaa qof u shaqeeyo shaqaale ah qofna ma uyan garaacin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa an yujaahida fii sabiili illah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u jihaado mooyaan xataa khaadimka u shaqaynaya shaqaalaha ah weligiis ma odhan waxan maxaad u samaysay waxan maxaad u samayn weyday xataa anas radia allahu canhu sida uu ka sheegay ma uuyan dhihin markuu xusuustana anas radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu wuu ooyin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wanaaggaas ayuu ku jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayuu u sabray dhib kastaa loo gaarsiiyey waa la caayey waa saaxir baa la yidhi waa tuug baa la yidhi waa beenaalaa la yidhi waa jiran yahay baa la yidhi wax kastaa lagu sheegay ma uuyan ka xanaaqin nebigu calayhi salaatu wasalaam mana uuyan ka istaagin dacwadiisa iyo diintiisa inuu ku fidiyo dadka khayrka la doono bal naftiisu waxay la dhibroon jirtay uu la murugoon jiray inay dadku hagaagi waayaan ama diinta ay qaadan waayaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka uu noogu sheegay uu yidhi falacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin in nasha nunazil calayhim min alsamaa'i aayatan fadallat acnaaquhum laha khaadiciin ha isku dhibin ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u yidhaahdo dadka adigu ma hogaamin kartid maka markii lagu dhibay oo wax walba lagu sameeyey daa'if ayuu aaday bal dadkeedu inay diinta qaataan laakiin iyaguna si xun ayay ula dhaqmeen oo nebiga calayhi salatu wasalaam waxba kama iyan aqbalin muddadaas dheer diintiisa nebigu calayhi salatu wasalaam imtixaan kasta iyo gooyin kasta iyo cunaqabatayn kasta diintiisa uu ugu sabray kamana uuyan bixin waddadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey noloshiisu waxay ahayd isku mid maalintii uu maka ku dhibaataysnaa ee la cayrsanayey ee waa tuug waa beenaale waa saaxir la dhahayey ee waxba aanu haysan ee asxaabtiisa dad fuqara ah oo kooban ay ahaayeen iyo maalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala khanaa'imta iyo kunuusta iyo nasriga uu ilaahay u furay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala maka u furay ee alle subxaanahu wa tacaala innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyagfira laka allahu ma taqadama min denbika wama ta'akhar wayutima nicmatahu calayk wayahdiyaka siraatan mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiiza maalintaasna kibir isumayan bedelay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo faan iyo isla weynaan iyo dadka inuu ka koreeyo iyo inuu kor isu qaadqaado ma ayan dhicina isku mid bay ahayd noloshiisu calayhi salaatu wasalaam dadka martida aad buu u soo dhowayn jiray wufuudda aad buu u soo dhowayn jiray waana martisoori jiray oo ummaddiisa uga dardaarmay sida aan arki doono dardaaramadiisa uu ku sheegay intaas markii uu ku jiray xagga cibaadadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa kii hore iyo kii dambeba sida aayadahaas ku cad ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhaafay haddana wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan wakhtigiisoo dhanna dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay haddii uu jiifo iyo haddii uu soo jeedo iyo haddii uu fadhiyo iyo haddii uu tukanayo noloshiisoo dhammi ay tahay dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala dikri uu ku kici jiray dikri buu ku fariisan jiray dikri buu ku tukan jiray dikri buu ku dhaqaaqi jiray dikri buu ku socon jiray musqusha dikri buu ku geli jiray kaga soo bixi jiray ku qubaysan jiray kaga soo bixi jiray reerkiisa dikri buu ugu tegi jiray oo kaga soo bixi jiray noloshiisoo dhan waxay dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u taagnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ilaa lugihiisu ay bararaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii tahajudka uu u soo jeedo alle subxaanahu wa tacaala ugu cibaadaysanayo ilaa asxaabtiisa ay la yaabaan oo ay yidhaahdaan yaa rasuula allahi maxaad isu dhibaysaa awalam yakfir illaahu laka ma taqadama min denbika wama ta'akhar qad gafara allahu laka ma taqadama min denbika wama ta'akhar dembigaagii kii hore iyo kii dambeba ilaahay waa dhaafay maxaad isu dhibaysaa oo aad ugu cibaadaysanaysaa oo habeenkii oo dhan u soo jeedaa u taagan tahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afalaa akunu cabdan shakuuran afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan noqonayn haddii xataa la ii dembi dhaafay addoon mahadiya ilaa addoonku
waa inuu ku jiro bayna sabrin wa shukrin haddii dhibaato ku haysatana inaad sabirto haddii ilaahay nicmad ku siiyo wax kugu galladaystana waxaa lagaga baahan yahay inaad shukriso marka mar walba cibaadad ku jiraysa afalaa akuunu cabdan shakuuran ayay ahayd jawaabtiisu markii xataa uu xanuunsado ama ay maaragtay uu cuslaado maalintii ayuu qallayn jiray salaaddii habeenkii ka tagtay oo salaatuleylka ahi maalintii buu tukan jiray balse fadhiguu ku tukan jiray haddii uu istaagi kari waayo ama maaragtay ayaamihii u dambaysay noloshiisu ay cuslaatay wuxuu ku dadaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa fadhiga ku tukado balse xataa jamaacaadka iyo salaadda si uu ilaalin jiray san ka arkayno dardaarankiisa inay salaaddu ka mid ahayd waxay leedahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha had iyo jeer wuxuuna weydiin jiray markii uu xanuunsanaa salaaddii ma la tukaday maya waa lagu sugayaa rasuulkii allah calayhi salaatu wasalaam markii uu kici kari waayey nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi abubakar dadka ha tujiyo muruu ababakrin falyusalli binnaas abubakar u sheega oo dadka ha tujiyo salaaddiyay daahin markii abubakar salaaddii galay ayuu nebigu calayhi salatu wasalaam xoogaa fudayda dareemay sida ay sheegayso caaisha radia allahu canha waa fadhiistay ma meeshii si uu fadhiyey calayhi salatu wasalaam wuu soo kacay nebigu calayhi salatu wasalaam xoogaa yaroo fudayda markuu dareemay ayuu soo kacay waxay leedahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala lakaannii anduru ilayh warijlaahu fi اlardi tasxabaani fi اlardi isagoo labada garab laga hayo oo lugihiisii dhulka ay ku jiitamayaan ayaan u jeeday bay leedahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha laakiin wuu awoodi kari waayey inuu istaago marka abubakar dhinaciisa waa kii fadhiistay sidaas ayay ahayd cibaadadiisu calayhi salaatu wasalaam sidaas markii uu ku jiray 63 sano ayuu ku geeriyooday intaas waxaan leenahay waa siiradiisii mulakhaskeeda ama marka la soo koobo ayaan intaa ka oran karnaa kutubta siirada iyo ma laga qoray ayaad ugu noqon kartaan iyo tafaasiirteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad waxaa la ogeysiiyey oo geeridiisu intaanay iman ishaaraad baa la siiyey waxaa ka mid ah aayaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed inuu dhimanayo asxaabta lagu sii ogeysiiyey isagana la ogeysiiyey oo aanu adduunkan ku waarihayn qowlu llahi tabaaraka wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun waad dhimanaysaa waad geeriyoonaysaa iyaguna way dhimanayaan waxaa kale oo ka mid ahayd qowlu llahi tabaaraka wa tacaala wma muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi الrusul afain maata aw qutila انqalabtum calى acqaabikum wman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi اllahu الshaakiriin aayaddaasu waa tii uu akhriyey abu bakr radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu maalintii asxaabta qaarkood inta wareereen ay yidhaahdeen nebigu calayh الsalaatu wasalaam ma uuyan dhiman markay yidhaahdeen waxaa kale oo ka mid ah qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala إida jaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika واstagfirhu inahu kana tawaaba aayaddaasu markay ku soo degtay sida cabdullahi bni cabbaas radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu uu leeyahay waxay ahayd digniin loo sheegaayo nebiga calayh الsalaatu wasalaam haddii nasriga ilaahay oo maka la furtay oo nasriga ilaahay uu yimi oo diintii ilaahay ay faaftay oo dadkii ay aad u soo maaragtay diintii u soo galeen oo xajkii keliya 100,000 in ka badan ay la xajideen nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxaa la yidhi marka istikfaarta badso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiiso marka waxay tilmaamaysay buu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu cumar ibnu khadaabna uu ku waafaqay inay aayadda suuraddaasu ay ahayd digniin loo sheegaya nebiga calayh salatu wasalaam geeridiisii inay soo dhowaatay waxaa kale oo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa si latifan buu ugu sii sheegayay inuu mar dhow tegi doono oo adduunkan uu ka bixi doono uu faariqi doono asxaabtu ridwaan ullaahi tabaaraka wa tacaala calayhim aad bay nebiga calayhi salaatu wasalaam u jeclaayeen naftooda iyo wax walbay ka jeclaayeen marka ma ayan suuraysan karin inay nolol noolaanayaan nebigu calayhi salatu wasalaam uu ka maqan yahay ilaa gaaladu ay ka marakacday maa ra'ayna ahadan yuxibu
أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا سيدا أصحاب النبي محمد أي أجعليه هنا يقدريان نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنن أرق بيرادين قال ذي وكمرك عن أتكتي سيدا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أجعليه محمد عليه الصلاة والسلام xabatintiisa hadday dhulka ku dhacdo intaanay dhicin ayay gacanta u horsanaya weysada uu weysaysanaya biyahay u dhiganayaan candhuuf haddii uu tufto candhuuftiisii way qaadanayaan oo way marsisanayaan dharkiisa hadduu meel dhigo way gashanayaan wax kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jirkiisa ah ama dharkiisa ama badankiisa ah ama ka soo baxa sidaas bay ugu dagaalami jireen oo ay u barakaysan jireen arrinkaasna waa in la ogaada cid kaloo iska lihi ma jirto waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ahay waana noloshiisii ee geeridiisii kadib wax kaloo la barakaysanayaa ma jirto marka nebigu calayhi salaam wuu usii sheegay iyagoo saa u jecel ayuu usii digayey mucaad ibnu jabal ayuu wuxuu ku yidhi mucaadow arrimaan kuu dardaarmayaa waxaad dhici karta hadda kadib inaadan i arkin bimacnaa markii uu xataa u dirayay yeman waxaa dhici karta inaadan ula kulmine ayaa dhici karta halkaas waxaa laga qaadanayaa inuu usii ishaarayey inuu dhiman doono nebiga calayhi salatu wasalaam markii uu xajka gudanayey wuxuu aad u badinayey khuduu cannii manaasikakum falacallii la alqaakum bacda caami hada khuduu cannii manaasikakum khuduu cannii manaasikakum falacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib waxaa dhici karta inaanan idin arkin oo aanan idinla kulmine hadda iga qaata xajka sidaa u gudanaysaan axkaamteeda iga qaata ayuu dhahayay nebigu calayhi salatu wasalaam oo ku celcelinayey waxaa ka mid ah dardaarankii uu asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam u soo jeediyey oo uu noo sheegay saxaabiga layaal cirbaad ibni saariya radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu حلي عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغروب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا رسولك الله وحدنا لا دردار مسا دردار سجوتيس وحي فهمين نبي عليه الصلاة والسلام إنه مركا dardaarankiisu uu yahay dardaaran sagootiisa waxaa ka mid ahaa ugu dambayntii aad bay u fara badan tahay waxyaalaha ugu sii sheegay laakiin waxaa ka mid ahaa mimbarka isagoo ka khudbaynaya inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina cabdan khayarahu allahu tabaaraka wa tacaala bayna an yukhlada fi اdunya wayakunu ma'aaluhu اljanna wa bayna almowt faاkhtaara liqaaءa allahi markii arrinkaa uu sheegay abu bakr radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu ayaa aad u oy markuu nebigu calayhi salatu wasalaam mimbarka isagoo taagan addoommada ilaahay ka mid ah ayaa alle kala dooransiiyey geeri iyo inuu adduunka ku noolaado oo ku waaro weligiis joogo mukhallad ku noqdo aakhirkana janno uu galo labada alle kala dooransiiyo wuxuu doortay ilaahay kulankiisa ayuu doortay abu bakr baa ooyey oo yidhi nafdiika nafdiika biaabaa'ina wa ummahaatina ya rasuul allah waxaan kugu furanaynaa buu yidhi rasuulkii allow aabbayaasha iyo hooyooyinkii asxaabtu way la yaabanaayeen waxay lahaayeen war sheekhan muxuu la oynayaa abu bakr muxuu la oynayaa abu bakr wuxuu ahaa wa kaana aclamuna birasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ayay yidhaha asxaabtu wuxuu ahaa ninka noogu badiya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu ahaa saas ayuu u gartay markiiba nebigu alay slam markuu hadalkaa yidhi ma sheegin qofka la kala dooransiiyey laakiin abu bakr wuxuu ka gartay inuu yahay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam arrimahaas waxay ahaayeen waxyaalihii nebiga calayhi salatu wasalaam meelahay ugu sheegay ama uu asxaabtiisa ugu tilmaamay in geeridiisu ay soo dhowaadahay sidaa ayay ku bilaabatay nebiga calayhi salatu wasalaam xanuunkiisa wuxuu ku bilowday nebiga calayhi salatu wasalaam sida caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha ay sheegayso inuu ka soo noqday maalin maalmaha ka mid ah inuu u soo uxud shuhadadeeda inuu ku soo tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ku soo tukaday uu soo noqday ayuu nebigu calayhi salaam wuxuu soo noqday isagoo leh waa ra'saahu madaxa ay xanuunaya marka guriga markuu yimi ayuu wuxuu arkay caaisha oo iyaduna waxay leedahay waa ra'saahu
yacni madaxa ay xanuunaya oo madax xanuun baa ahaya markaasuu yidhi anigaa kaa daran oo madax xanuun baa ahaya laakiin maxaabase ay dhib kuugu tahay buu yidhi haddii aad hortay dhimatid oo aan ku dhaqo oo aan ku kafno oo anigu aan qabriga kugu geliyo sow kuuma wanaagsana markaasay waxay tidhi waa haween oo looma soo qaado masayrka waxay tidhi waxaad rabtaa marka inaad aniga maalintii i duugto habeenkiina aad haweenay kale gurigayga soo gashato sow maaha oo aad ku aroosto saasaad rabtaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tabasama wuu qoslay oo wax kaleeto ma uuyan ku dhihin waayo waa masayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala banaat xawa u geliyey ama dumarka ilaah u geliyey xanuunkiisa halkaas sidii loogu soo bilowday nebigu calayhi salaam maalintaa wixii ka dambeeyey xanuunkiisu wuu soo kordhayey ilaa uu fadhiisto oo guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunka ku soo bilowday waxaa la kala dooransiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu adduunyadan ku waaro saan sheegnay oo khuldi uu ku yeesho iyo oo aakhirkana uu dhinto iyo in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u oofsado wuxuu doortay nebigu calayhi salaatu wasalaam kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika ayay leedahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha caaisha marka aan wax badan ka warinayno waxa weeye qofka ugu xog ogaalsan runtii geeridii nebiga calayhi salatu wasalaam iyo maalmihii ugu dambeeyey maxaa yeelay gurigeeda ayaa nebigu calayhi salatu wasalaam xanuunkiisii lagu baxnaaninay iyadaana baananaysay oo nebiga calayhi salaam gurigeeda ayuu joogay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam inta aan guriga caaisha la geynin xanuunku markii uu ku soo kordhay waa la qaadi jiray haweenay walba habeenka uu leeyahay sidii baa loo wareejin jiray asxaabta marka waxay arkeen inuu leeyahay ayna ana hadan berrito xaggee baan ahay markaasa le xaggaa tahay umu salamaa tahay umu xabiibaa tahay umu hebel baa tahay ayna ana hadan waxay markaa haweenkii nebiga calayhi salatu wasalaam ay fahmeen inuu nebigu calayhi salatu wasalaam dhererayo guriga caaisha inuu dhereriyo markaasay u oggolaadeen oo ay ka tanaasuleen xaqoodii ahaa inuu nebigu calayhi salaam habeen walba mid la baryo ayay ka tanaasuleen oo nebiga calayhi salaam guriga caaisha inay hayso ayay uga tanaasuleen taasna waxay ahayd jacaylka u jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam umulmu'miniina caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxay noqotay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam guriga caaisha in lagu baxnaaniyo dadkuna ugu yimaadaan haweenkiisuna meesha ugu yimaadaan oo ila joogaan oo la caweeyaan waxay leedahay marka caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waa la kala dooransiiyey nebiga calayhi salatu wasalaam wuuna noo sheegay oo horay buu noogu sheegay bay leedahay oo wuxuu yidhi nebi dhintaa ma jiro ilaa la kala dooransiiyo adduunka joogitaankiisa iyo geerida in la kala dooransiiyo marka waxaan arkay bay tihi maalintii dambe isagoo leh bali rafiiqi alaclaa oo indhaha kor u taagaya oo xagga guriga saqafkiisa indhaha ku taagay oo leh rafiiq alaclaa waa intaanu dhiman wax yar ka hor ayay leedahay ayaan arkay nebiga calayhi salatu wasalaam waxaan gartay bay tihi inaanuna dooran annaga adduunka inuu joogo inaanu dooran ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu doortay waxaana ogaaday bay tihi arrinkii uu noo sheegi jiray oo ahaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi aanu dhiman ilaa la kala dooransiiyo xanuunkan bilowgiisu muxuu ahaa madax xanuunka hadduu ahaa sabab maxaa u ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba sabab uu uga dhigay sabab u noqday sida xadiiska saxiixa ee bukhaari uu sheegayey iyo muslim iyo keyrkoodba waxa weeye suntii nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenaydii yuhuudiyadda ahayd ee khaybar ee nebiga calayhi salatu wasalaam hilibka markay u keentay ee weliba tagoogta uu jeclaa nebigu calayhi salaam garanaysay inuu jeclaa sunta aad ugu badisay ee markii hilibka loo keenay hilibkii la hadlay oo neefkii la hadlay oo yidhi rasuulkii allow waa sumaysnahay hay cunin markii uu wax ka qaatay nebigu calayhi salatu wasalaam nin kalena uu wax ka qaato markiiba uu dhintay ninkii kale markiiba waa dhintay saxaabiga ahaa nebigana calayhi salatu wasalaam hal mar oo uu cunay arrinkaas sunta ah ayaa sabab u ahaa oo wuxuu ku leeyahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha cuntadii aan ku cunay khaybar
kama ayan suulin inaan dareemayo xanuunkeeda waqtigii waxaa la gaaray xididka halbowlaha uu igo ilaha ama ay halbowlaha igoyn lahayd yacni oo aan u dhiman lahaa ayaa la gaaray buu leeyahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa horta casimaya oo cid ikhtiyaali karta ama dili karta ma jirin maxaa yeelay ilaahay subxana wa taala ay ximaayo u samayno ilaalinaya alla subxana wa taala ilaalo kale uma baahnayn nebigu calayhi salatu wasalaam wallahu yacsimuka min annaas ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala markii hore waa la ilaalin jiray nebiga alay slam xaras iyo ilaalo iyo waxa u joogi jiray ilaahay wuxuu yidhi annagaa ku ilaalinayn ulama baahnid ilaalo marka cidima dili karin laakiin waqtigiisa marka la gaaro iyo geeridiisii iyo waqtigiisii waa qadartii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wax walba ku dhacaya marka arrinkaas suntaasuna inay sabab u ahayd ayay axaadiista iyo siirada marka la fiiriyo ay tilmaamaysaa nebigana calayhi salatu wasalaam saasaa loo kala dooransiiyey muddadii uu xanuunka ku jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam muddadaas waxaa lagu sheegay ma 10 cashay ahayd mase 13 cashay ahayd mase 8 cashay intaba waa la sheegay 13 casho taqriiban ayaa loo badinaya maalintii madax xanuunku ku bilowday ilaa maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay geeridu ku soo adkaatay oo maalinta khamiista ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay geeridiisu noqotay muddadaas uu ku jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xanuunka wax badan ayuu kala kulmay xanuunka nebigu calayhi salaatu wasalaam kow waxaa ka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam sakaraatulmowtka inuu aad iyo aad u dareemayey oo uu odhanayey sida caaisha radiallahu canha ay noo sheegayso biyo ayaa meesha loo dhigay oo biyahaasu gacanta gelinaya nebigu calayhi salatu wasalaam markaasuu madaxiisa saarayey markaasuu odhanayay laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ina lilmowti sakaraat mowtku wuxuu leeyahay sakrad iyo xanuun buu leeyahay xanuun adag buu leeyahay balse xanuunkiisu mudaacaf buu ahaa oo nebiga calayhi salatu wasalaam dadka kale wuu ka badnaa sida uu noo sheegayo cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu wuxuu leeyahay nebiga calayhi salatu wasalaam ayaa u soo galay oo xumad qandho ay saaran tahay adag markaasaa waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allahi innaka latuucaku waad qandhaysan tahay oo qandho adag baa ku saaran markaasuu yidhi nacam uucaku kamaa yuucaku arajulaani minkum laba nin oo idinka mida siday u qandhoodan baan u qandhoonaya markaasuu wuxuu yidhi ma ajarka badan oo aad naga ajar badan tahay ayaa sidaa lagugu siyaadiyey markaasuu yidhi waa sidaas qof walbaa qofku ka ajar badan yahay ayaa musiibada iyo ibtilaaga iyo xanuunkuna uu u badan yahay markaa nebigu calayhi salatu wasalaam qandhadiina saasuu u qandhoonayey muddadii uu joogay maalmihii hore wuxuu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam fadhiga inuu ku tukado ama asxaabta uu tujiyo laakiin saan sheegnay maalintaas la soo jiiday nebiga calayhi salatu wasalaam garbaha laga soo galay ee la keenay markii uu abubakar dareemay in nebigu calayhi salatu wasalaam uu soo galay uu dib u soo noqday ayaa ugu dambaysay maalin uu tujiyo nebigu calayhi salatu wasalaam dadka maalmihii dambe oo dhan markaa waxaa tujinayey abubakar radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu waxayna tusinaysaa abubakar radia allahu canhu inuu ahaa qofka ugu fadli badan ummaddan bacda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ahaa qofka nebigu calayhi salatu wasalaam uu u sii sharaxay inuu isaga khaliifadiisa uu noqon doono oo waxyaalaha ay culimmadu u sheegeen baa ka mida salaadaas uu nebigu calayhi salatu wasalaam uu amray oo asxaabtii tidhi haddiiba nebigu calayhi salatu wasalaam salaaddii uu ku aaminay oo inuu diinteennii uu ku aaminay adduunyadeenni miyanaan ku aaminihayno isaga khaliifayna ka dhiganahay arrinkaa waxaa khilaafay shiicada iyo bidac firaqda daallada ah oo raafidadu ay ka mid tahay oo abubakar iyo cumar iyo caaya waana waxa culimmada intooda badan ay ku gaalaysiiyeen nimankaas waxaa kale oo ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaamahaas uu maaragtay xanuunka ku jiray dardaarno badan inuu dhiibay iyadana waan ka sheegi doonaa waxaa ka mid ah inay u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa faatima bintu moxamed radia allahu tabaaraka wa tacaala canha oo uu nebigu alay slam la faqay markuu la faqay ayay ooysay markaasaa uu haddana la faqay markaasay faraxday marka caaisha weydiisay oo waxay tidhi maxay ahayd waxay tidhi nebiga alay slam sirtiisa ma sheegayo laakiin markii uu geeriyooday kadib ayay sheegtay markii hore wuxuu igu yidhi bay tidhi geeridiisa ayuu ii sheegay aniguna inaan 6 bilood ka dambayn doono oo dadkiisa
qofka ugu horeeya oo ka daba tegi doona aan noqon doono ayuu ii sheegay waan ooyey bay tiri markaasuu haddana wuxuu ii sheegay inaan ahay sayidatu alaa yurdika an takuni sayidata nisaa'i ahli ljanna inaad noqoto sayidadda dumarka jannada miyaanay ku raalli gelinayn markaasaan farxay bay tiri maalintii u dambaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah maalintaas dhowr arrimood bay sheegtay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u soo galay cabdiraxmaan ibni abi bakar walaalkeed ayaa soo galay markuu walaalkeed soo galay ayaa caday buu gacanta ku watay marka nebigu calayhi salaam cadaygii buu fiiriyey cadaygana wuu jeclaa rumayga wuu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay tidhi ma doonaysaa wuxuu yidhi haa madaxayuu saa ugu ishaaray ma hadli karin hadal badan laakiin madaxuu ku ishaaray cabdiraxmaan bay ka qaaday xabad baan siiyey bay tiri cadaygii markaan siiyey buu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu calajiyo uu calajin kari waayey bay tiri markaasaan waxaan idhi ma kuu jilciyaa markaasuu yidhi haa madaxa uu ruxay way ka qaaday markaasay iyadu ilkaheeda ku jilcisay markaasay siisay waana waxay u leedahay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha arrin aan cidina helin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada siiyeyo ah waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhintay gurigayga maalintii iyadu ay lahayd dowrada way xisaabinaysee maalinteedii ay lahaan lahayd ayuu ku dhintay gurigeedii buu ku dhintay maa bayna saxri wa naxri yacni laabteeda isagoo ku tangigsan ayuu ku dhintay laabtayda wa khaalada riiquhu riiqii caliyadayda iyo caliyadiisuna waa isku darsantay bay tiri markii u dambaysay qofkii ugu dambeeyey baana bimacnaa cadaygii ay u calaanjisay ayay siisay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas dhowr dardaaran buu dhiibay asxaabtiisana wuxuu kala dardaarmay waxyaalo badan oo aan in sha allahu tacaala dardaaranka ku sheegi doono dabadeedna waxaa u yimi ikhtiyaarkii baa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam la khiyaar geliyey markii la khiyaar geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalladii ugu dammeeyey waxay ahayd inuu yidhaahdo bali rafiiqi alaclaa bali rafiiqi alaclaa bali rafiiqi alaclaa waxaa kale oo ka mid ah hadalladii ugu dammeeyey dardaarankii uu ka dardaarmayey aلصalaة wmaa malakat aymaanukum ilaa carabkiisu qaadi kari waaye hadalka oo uu xirmo oo carabkiisu u dhaco ama gacantiisu ay dhacdo sida axaadiista iyo riwaayaadku ay sheegayaan waxaa kale oo ka mid ah nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam asxaabtiisa inuu damcay inuu kitaab u qoro oo dardaaran u qoro laakiin markii ay soo galeen meesha isku khilaafeen qaarna yidhaahdeen nebiga alay sl slam warqadda halla keena ha qore qaarna ay yidhaahdeen war nebiga alay slam xanuunkii baa ku batay oo qandhadaa ku badatay kitaabkii ilaahay baan haysanaa wax kale uma baahnin ayaa uu yidhi iga kaca marka sidaas ayay maaragtay maalintaas khamiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhu markuu werinaayey wuxuu yidhi yowmu اlkhamiis wamaa yowmu اlkhamiis markaasuu ooyey markaasuu yidhi yowmu اlkhamiis wamaa yowmu اlkhamiis maalin khamiisaad ma garanaysaan maalin khamiisaad waxay tahay markaasa lagu yidhi waa maxay maalin khamiisaad xanuunkii ayaa ku adkaaday buu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxyigu nebiga calayh الsalatu wasalaam wuxuu ugu badnaa maalmihii ugu dambaysay geeridiisa ayaa waxyigu aad ugu soo tataabucayey intaanu dhiman wax yar ka hor nebiga calayh الsalaatu wasalaam sida aan sheegnayna isagoo cumrigiisu maalintaa 63 sano uu jiro ayuu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam u dhintay subax talaadaadna ama habeen talaadaad ayaa la duugay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ama xagga dhiqitaankiisa asxaabtu way isku khilaafeenoo waxay yidhaahdeen war ma haddee dharkan ka siibaynaa nebiga calayh slat slam miyaan qaawinaynaa mase sidiisaan ku dhaqaynaa markii dambe waxay maqleen haatuf leh war nebiga alay slam dharkiisa waxba lagama qaadaya sidiisa ku dhaqa sidiisii baa lagu dhaqay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ama ku tukashadiisa sida ay sheegaysa riwaayaadka oo dhan waxa weeye qof isagu hoggaamiyey oo salaaddii ku tukaday ma jiro si furaada ah oo keli ama koox ah ayaa loogu tukanayay rag iyo dumar waa la soo gelayay guriga hadba koox baa soo gelaysay
waa ku tukanaysay nebiga calayi salaam way baxaysay raac kalaa soo gelayay uu ku tukanayay wuu baxayey raac kalaa soo gelayay wuu ku baxayey saasaa loogu tukaday qof hal imaam oo tujiyey ma jirin hal imaam oo tujiyey ma jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridu marka ay dhacday oo caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha ay ogaatay subaxdaas uu dhimanayo galabta uu dhimanayo subaxdeeda ayaa waxay ahayd markii ugu dambaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu arko asxaabtuna wejigooda ay arkaan anas radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu wuxuu leeyahay annagoo salaaddii subax tukanayna ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga caaisho uu joogay ayuu daahi xoogaa saa u wareejiyey daahi markuu saa u wareejiyey ayay asxaabtu wejigiisa arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam salaaddii bay ka fidnoobi gaareen buu yidhi salaaddii ayay ka bixi gaareen oo ka fidnoobi gaareen wuxuu soo fiiriyey muslimiintiioo tukanaysa oo salaaddii u safan ayuu soo fiiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd nadaradii ugu dambaysay oo muslimiinta uu soo eego iyagoo tukanaya oo uu raalli yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii inuu gutay diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala kor noqotay dadkii ay wada gaadhay muslimiintii ay tukanayaan oo khaliifadoodii uu hoggaaminayo intaas markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu hal mar soo egay markaasuu muusooday nebigu calayhi salaatu wasalaam markay damceen salaaddii inay ka fidnoobaan wuxuu yidhi calaa rislikum sidiina ku jooga sidiina ku jooga ayuu yidhi dabeedna daahi buu xiray nadradaasana ugu dambaysay muslimiinta calayhi salatu wasalaam maalintaas marka inuu duhurnimadii dhintay iyo inuu galabnimadii dhintay iyo inuu barqadiiba naftu ka baxday nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasba way sheegeen ahlu siyarku 63 sano ayuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam sida la isku waafaqsan yahay uu ku geeriyooday waxaan ku soo khatimaynaa dardaaranadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaaranadu aad bay u fara badnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dardaaranadaasaan ka soo bilaabaynaa inuu nebigu calayhi salatu wasalaam xajatulwadaac markii uu tegey xajka maalintaa khudbad dheer uu jeediyey dadka aad ugu dheer khudbaddaas waxyaaluhu ka hadlay kow waxaa ka ahaa dhiigga muslimiintu inuu xaaraan yahay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada dardaarankuu ka dardaarmay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kow dhiiggiinna sharaftiinna maalkiinna xaaraan bay idinka tahay sida maalintanu xaaraan ay u tahay intaaganna carafaa bishan dulxija siday xaaraan u tahay beledkan makaa siduu xaaraan u yahay aan waxba loo dembi loogu samayn karin ayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinnaba xaaraan idinka yihiin bimacnaa dadka muslimiinta ayow qaarkiinna qaarka kale yuu dhiiggooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda iyo maalkooda yuu ku xadgudbin laakiin waynu khilaafnay nebiga calayhi salatu wasalaam muslimiintu waa isbannaysteen innaga maanta soomaali haddaynu nahay xataa waynu isbannaysanay qolo walba dhiiggeeday bannaysatay iyo maalkeeda walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim nebiga calayhi salatu wasalaam dardaarankaasna waa la khilaafay wuxuu kaloo maalintaa ka dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka ayuu ka dardaarmay wuxuu ku yidhi dumarka xoolihiinna aad ku qaadateen furuujtoodii baad bannaysateen oo kelimaddii ilaahay ku bannaysateen waxaad cuntaan ka quudiya waxaad lebisataan uga lebisa idinkuna waxaad ku leedihiin guryihiinna inaanay cid aydinaan raalli ka ahayn ayan u idmin ayaad ku leedihiin arrinkaasna wuxuu ga dardaarmay nebigu dhaqan wanaagsan dumarka in lagula dhaqaaqmo xuquuqdoodana loo dhammaystiro oo ay ninka waajib ku tahay nafaqadooda iyo dhaqankooda wanaagsan inuu waajib ku yahay arrinkaasna dad badan oo muslimiinta ka mida ayaa dayacay wuxuu kaloo ka dardaarmay maalintaa nebigu calay ribada ayuu ka dardaarmay ina dadka muslimiinta ayan cunin
wuxuuna yidhi riboo dhan lugtayda hoosteeday ku jirtaa ribada ugu horraysana ribada adeerka cabbaas bin cabdilmuطalib weeye marka nebigana calayhi salatu wasalaam ribada uu ka dardaarmay dadka muslimiinta ah maanta in badan oo ka midi way bannaysteen walciyaadu billaah markii uu yimid jamaraadka oo dhagaxa uu tuurayey wuu dardaarmay iyadana wuxuu ka dardaarmay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin halkaas goobtaas jamaraadka ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war gadaashay ha noqona gaala ha noqonnina qaarkiin qaarka kale uu luqunta ka garaaco isdishaan ha noqonnina buu yidhi oo gaalo oo kale ha noqonnina wuxuu ka dardaarmay isla goobtaas inay muslimiintu kala dambayn iyo ismaqal yeeshaan xataa qof addoona hadduu madax idiin noqdo oo kitaabkii ilaahay idinku hoggaaminayo ismacuu wa atiicuu buu yidhi ismaqla oo isadeeca qofkaasu hadduuba kitaabkii ilahay idinku hoggaaminayo diintii ilahay hadduu idinku hoggaaminayo adeeca oo maaragtay hadalkiisa qaata wuxuu kaloo goobtaas ku dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa dadku inay isku mid yihiin oo muslimiintu isku mid yihiin oo mid cad iyo mid madow iyo mid guduudan aanay kala lahayn laakiin taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ku kala mudan yihiin ilaahay karaamadiisa marka ha isu faaninina wey oo ha isyasinina walidaalika arrinkaa waa la khilaafay bannaankaa lagu tuuray dadkii qaar waxaa loo bixiyey magacyo qaar waxaa loo bixiyey lagama guursado qaar waxaa la yidhi lalama xidhiiro qaar waxaa la yidhi waa magacyo kaley leeyihiin waa la takooraa qoloba qola ayay maaragtay yastaa dadkii muslimiinta ahaa waxyaalahaasoo khilaafsan nebiga calayi slat slam dardaarankiisiina way ku dhaceen walaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mid ahaa dardaaranadii ugu cuslaa oo meeshaasuu ku dhiibay nebigu calayh salatu wasalaam uusiikum waxaan idinkula dardaarmayaa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda haddaad qabsataan ma lumaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuu idin weyddiin doonaa maxaad odhanaysaan waxay yidhahdeen asxaabtii hal mar waad gaarsiisay waadna soo gaarsiisay waadna seexaysay waadna na soo gaarsiisay alaa hal ballaqtu allaahumma fashhad ayuu 3 jeer yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celceliyey waxaa kaloo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu wakhtigaas ka digey waxaa ka mid ahaa adduunyada iyo ku tartankeeda addunya watanaafusi fiiha waxaan ka baqayaa buu yidhi inaad ku tartantaan siday kuwii hore ugu tartameen oo ay idin halaagto siday kuwii hore u halaagtay waana wax dhacayoo dardaarankii nebiga alay slam waa la khilaafayo waxa maanta la isku dilayo oo muslimiintu ay asaagood uga hareen oo ay gaalo u qabsatay ma aha wax kale ilaa adduunya isku dilayaan maaha ma diin bay isku hayaan maya xukun iyo kursi iyo qabiil iyo xoolo iyo anigu aan maago iyo siyaasad intaasay isku maagay waa adduunyo kullu waa adduunyo inteeda badan muslimiinta adduunya isku baabi'iyeen iskuna laayeen ayna ku halaagsameen halaagana waxaa ka mida in gaalo qabsato gaalo inay qabsato oo xoolahoodii iyo dhulkoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii ay u taliso maanta caalamulislaami oo dhan sidii la doono laga yeelo waxaa keenay adduunyada xub الdunya وكراهية الmوت waana suu nebigu عalيه السلام أkhشى أn تناafasuuha kama تناafasuuha fatuhlikakum kama أhlakatهum waana siduu sheegay nebigu ale dardaarankiisi bay ka mid ahayd inta uu firaashka jiifay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam dhowr dardaaran oo muhima ayuu bixiyey dardaarannadaas waxaa ka mida kow kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga alay slam saan soo sheegnay waxaa kale oo ka mid ahaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam inuu ka digey in masaajidda qubuur laga dhigto hadalladiisii ugu dambaysay waxaa ka mid ahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaara allaha lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qubuurtii nebiyadooda ayay ka dhigteen masaajido oo masaajidda ku dul dhiseen waxaa ka mid ah alaa laa tattakhiduu qabri ciidan qabrigayga ciid lagu kulmo oo lagu maaratay baashaar yaan laga dhigin arrinkaasaana ugu wacnaa bay tiri oo haddii aanay saas ahayn qabrigiisa waa la muujin lahaa bay tiri caaisha radia allahu tabaaraka wa tacala canha walidaalika nebiga alay sl slam laguma aasin masjidka waxaa lagu aasay gurigii caaisha radia allahu tabaaraka wa tacala canha ayaa lagu caashay xujradeedii ayaa lagu aasay xujraduna masjidka way ka baxsanayd laakiin waliid ibni cabdilmelik ibni marwan oo gadaal ka yimi oo khilaafadii umawiya ayaa qabriga soo geliyey masjidka soo geliyey waana arrin culimmadu ay ku waafaqsanayd maahay
oo dadkii xataa joogay ee waqtiga taabiciinta ahaa kuma waafaqsanayn arrinkaas isaga ah waxyaalaha kale ka dardaarmay waxa kamid ahayd salaada nabigu calayhi salaam as-salaah wama malakat aymanukum salaada ayuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inta aanu naftu ayan ka bixin wama malakat aymanukum laba arrin bay ku fasireen culimadu mid waxa way waxa xoolaha haysataan zakadii ka bixiya oo yaani wixii xaq lagu lahaa ka bixiya mid labaadna waxa weeye loo badan yahay malakat aymanukum yaani dadka gacantiinu hanatay oo adoomada iyo khadamka iyo shaqaalaha iyo dadka dacafada idin shaqeeya oo aad haysataan idinku dadka u naxariista oo maaragtay ha ku xadgudbina walidaalka dadka shaqaalaha dadka ducafada dadka maaragtay ku baahan adiga waxa xaqooda inaad iska ilaaliso ishooda inaad iska ilaaliso xuquuqdooda oo aad waxooda siiso iyadoo waliba waxooda ay u dhameystiran tahay way waxa kale oo kamid ah waxyaalihii uu ka dardaarmay nabigu calayhi salaatu wasalaam in mushrikiinta laga saaro jasiirat al-arab in laga saaro oo laba diin aanay joogin دين كلا هي دين الإسلام إن أنا ودي شوقين أخرج المشركين من جزيرة العرب جزيرة العرب تكسر والمشركين تا وحكوا جرا كسر أو إسلام جزيرة الإسلام وهي ماشاسو واصل لقي إسلامك وحكوا كم ذا هيد أجيز الوفود بما كنت أجيز يعني وفود إذا أنت ما ضنا وحي أنا أن كمرت سوري جري أو وجو أبال جودي جري وجو أبال جودا تاسنا وقدر دار من النبي عليه الصلاة والسلام ودردارنمadiisii u dhameysay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayay kamid ahayd oo nabigu kaleey salaam ummadiisa uu tilmaamay marka walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa waxyaalaha cibrada aan ka qaadanayno waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisa in la daraaseeyo noloshiisa ajaa'ibka badan ee ku dayashada inooga mudan inaynu ku dayano maxaa aynu ku jeclaan karnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam oo aynu ku heli karnaa shafaacadiisa yawm alqiyaama waxa weeye shafaacadiisa iyo jacaylkiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaynu ku helaynaa inaynu raacno sunnadiisa inaynu raacno ku dayano siiradiisa barano sunnadiisa barano caruurteena barno dumarkeena barno dadkeena barno aynu maaragtay inagu ku noqnoqono oo aynu siiradiisa la noolaano nabiga kaleey salaatu wasalaam taas baynu shafaacadiisa iyo xawdkiisa ku helaynaa oo aan leynooga celinayn maalintaas waayo dad baa jira ummadiisa kamid oo laga celinayo oo xawdkiisa aan imanayn marka walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwa sunnadiisa raaca oo nabigooda kaleey salaatu wasalaam ku dayda oo ku saliya habeen iyo maalin saligiisa badiya oo caruurtooda iyo guryahooda iyo dumarkoodaba ku dhaqa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala dhammaanteenba nagu kulmiyo xawdkiisa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyo shafaacadiisa kaleey salaatu wasalaam inuu ilaahi nagu kulmiyo ilaahayna nasiyo shafaacadiisa wajigiisana ilaahi subhanahu wa ta'ala natuso nala kulmisiyo jannada ilaahi subhanahu wa ta'ala nabigeena iyo asxaabtiisa iyo inta saalixiinta ahaydba ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu la kulmiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawm الدين جزاكم الله خيرا جزا الله شيخنا شيخ محمد إدريس خير الجزاء إن شاء الله تعالى محاضرة دور سؤالات أن شاء الله الشيخ إنه جوابت سوكوب كوبه أيان قدم بيسيرنا سؤال كواد الشيخ محمد سعد كور قبته بريهان يوروب أما اسكندنافيانكا وحكت شرتاين النبي صلى الله عليه وسلم لقوا حد قدبي صوره يا فلقادوين هذا بقف كدول كن كنول sidee ayuu nabigiisa ugu gargaari karaa waxyaabaha laga sheegi karaa uga hortagi karaa alxamdulilah allah subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka ah ku leeyahay inaa kafaynaaka almustahzi'iin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nagaa kaa kaafinay mustahzi'iinta yacni kuwa kugu jeesjeesaya wuxuu kaloo leeyahay alla subxaanahu wa tacaala ina shaani'aka huwa alabtar nebiga calayhi salatu wasalaam ciddii aflagaadhaysay oo wax ku sheegtay isagaa abtar ah buu nebiga calayhi salaam yacni dabar go'an oo aan waxba caqiba lahayn ama athara lahayn marka horta gaaladu weligeed waxay ahayd dadka gaalada ama cadaawadda ay u qabaan islaamka inay ay ku toogtaan ramsiga islaamka oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inay maaragtay markaa ay wax ka sheegaan waa caado ay lahaan jireen oo soo jirtay
ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaafi buu u yahay annaga maxaa nagala gudboon inaan ka qiiroonno ayaa nagala gudboon nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo waxa lagu sheegayo ama cidda maaragtay wax ku sheegaysa laba qaybood bay markaa u qaybsamaysaa qaybi waxa weeye dadka muslimiinta mas'uuliyaddooda haya oo dawladaha ah oo awoodda leh qaybina waxa weeye muslimiinta caamadooda iyo dadkooda shucuubta ah laba waajib qof walba awooddiisa intay tahay baa saaran amaa dawladaha iyo dadka muslimiinta awooddoodii haya awooddoodii waxaa saaran oo waajib ku ah inay ka dhiidhiyaan oo ay go'aamo adag ka qaataan dadka ama dawladaha ama muxuu ahay iclaamka ama kayrkiis ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegta ama la gaadhaysa ama wax ku samaysa inay markaa go'aamo u qalma awoodda muslimiinta inay qaataan ayaa la gudboon waajibna ku ah hadday gabaanna waa lagala xisaabtamaya hadday gabaanna waa lagala xisaabtamaya ilaahay subxaana wa tacala ay kala xisaabtamaya oo dadka muslimiinta ayaan awoodda lahayn dee markaa kuma laha dembi kuma lahaanayaan insha allahu tacala ama dadka muslimiinta ah waajibka horta ugu muhiimsan oo saaran waxa weeye inay nebiga calayh salatu salaam iyagu tusmo u noqdaan tusmo inay u noqdaanoo yacni dadkan in badan oo ka mida jahli ayaa ka haya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ma garanayaan nebiga calayhi salatu wasalaam saas darteed inay aflagaadheeyaan marka nebiga calayhi salatu wasalaam inay dadka muslimiinta dhulkan jooga khaasatan ay nebiga calayhi salatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo diintiisii iyo iyagu inay tusmo u noqdaan inay faafiyaan inay sheegaan inay siiradiisii dad gaarsiiyaan ha noqoto jaraa'idka ha noqoto websaytyada ha noqoto ummadaha meelaha loogu khudbayo ha noqoto meelaha loogu sheego keliya ma aha dhinaca carada iyo ixtijaajka keliya ma aha dhinacaas waa dhinac oo dadka maaragtay waxaa sameeyey ama joornaalka sameeyey ama dawladda samaysay go'aankeeda laga qaato laakiin dhinac kale waxaa kuu bannaan ah dee dadka kaleeto inaad tusiso ummadaha kale inaad tusiso shucuubta kale inaad u sharaxdo annahu raxmatun lilcaalamiin nebigan calayhi salatu salaam raxmadda ah iyo diintiisii iyo wanaaggiisii iyo sunnadiisii iyo siiradiisii inaynu faafinno taas weeyana taxaddiga weyn oo ina haysta oo laynooga baahan yahay inaynu nebiga calayhi salatu salaam ugu khidmayno diintiisa wallahu aclam su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dartiis ayaan ku jeclahay muxaadaradii dhexdeeda waxaad ku sheegtay in rasuulka sala allahu calayh wasalam sakaraatulmowtka aada loogu dhibay taa macnaheedu ma laga fahmayaa qofba qofkuu ka khayr badan yahay in sakaraatulmowtka lagu dhibo alxamdu lilah waxaa kala jira yacni sakaraadku waxa weeye yacni xanuunka la socda mowdka gerida wey laakiin naftaa lagu dhibay ma aha oo axaadiiska kaleeto oo laga yaabo inaad ka qaadatay oo qofka xun nafta waxaa looga jiidaa si adag oo xun baa looga jiidaa inaad ku shabbahdo baa dhici karta isku mid ma aha waxa weeye sakaraadku bimacnaa waxa weeye qandhada la socota xanuunka la socda oo jirka kaas weeye sakaraad laakiin nafta marka laga qabanaayo qofka mu'minka ah si sahlan baa sida axaadiistu ay sheegayso looga qabtaa qofka gaalkaa ama munaafiqaana jirkiisoo dhan bay naftu inta ku faafto ayuu sidii yacni biro oo kaleeto lagaga jiidaayo ayaa nafta looga jiidaa marka macnaheedu isma diidayaan in imtixaanka iyo qandhada iyo xanuunka iyo ibtilaagu uu u badan yahay dadka saalixiinta ah iyo siday u kala saalixsan yihiin iyo in nafta marka laga qabanayo si sahlan oo tayib ah looga qabto isma diidayaan insha allah wallahu aclam jazaaka allahu khayr su-aasha ugu dambaysa sheekh nebiga sala allahu calayh wasalam in wax kasta laga jeclaado ayay nasuustu caddaynayaan haddaba ma jirtaa wax calaamadaha aan ku garanayo ama lagu fahmi karo inaad wax kasta aad ka jeceshahay nebi moxamed sal allahu alayh wasalam wax calaamado ah oo tilmaamayaa ma jiraan alxamdu lilah calaamadda ugu weyn oo lagu garanayo waxa weeye qul in kuntum tuxibuuna allaha faاttabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum in aad raacdo wey haddaad jeceshahay nebiga alay slat slam inaad raacdo sunnadiisa barato oo raacdo taas waa kow waxaa kaloo lagu garan karaa markay iska hor yimaadaan sunnadiisa iyo waxa uu jeclaa nebigu iyo amarka uu amray iyo waxa adigu ama naftaadu ay doonayso markay iska hor yimaadaan inaad qaadato tii nebigu calayhi salatu wasalaam uu amray inaad qaadato masalan yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa taqdab naftaaduna waxay ku leedahay dee hebel waxaasuu kugu sameeyey
adiguna maaragtay ku dhifo maxaad dharbaxa ugu dhifan weyday ama uga soo goyn weyday ama ugu caroon weyday ama u goyn weyday keed raacaysaa ma waxaad raacaysaa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cafwiga iyo musaamaxada uu amrayo iyo caro la'aanta mase waxaad raacaysaa naftaadu waxay ku yeelan iyo xamiyada iyo aargoosiga iyo waxa ay naftaadu ay rabto miyaad raacaysaa halkaasoo calaamadahaad ku kala garanayso weeye gurigaaga maxaad ku dhaqaysaa ma waxaad dadku jecel yihiin oo dadku rabaan oo caadaadkooda ah baad ku dhaqaysaa oo ku sharaxaysaa mase waxaad ku dhaqaysaa wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray iyo qaabkuu yidhi miyaad u raacaysaa calaamadaad ku kala garan karto weeye marka inaad nebiga calayhi salatu wasalaam jeceshahay oo isaga sunnadiisa aad u iilanayso iyo inaad u iilanayso waxaa calaamadahaasa ka mid ah almuhim waxa weeye daabitku wixii nebigu jecel yahay calayhi salatu wasalaam ama uu amray inaad ka hormariso waxaa naftaadu jeceshahay ama dadka kale jecel yihiin inaad ka hormariso wallahu aclam intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa insha allahu tacaala muxaadaradii maanta iyo su-aalihii ka dambeeyey intaynu mar kale kulmi doono salaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakatu